رات کے اندھیرے کے اندر ڈاکہ مارا گیا پچھلے دنوں. ہماری حکومت کی خیانت اور بددیانتی سامنے آ گئی. اگر حکومت خائن نہیں ہے، اس جرم میں شریک نہیں تھی، خود مجرم نہیں ہے، تو پھر وزیر قانون کو برطرف کیوں نہیں کیا جا رہا؟ ذمہ داروں کو کٹہرے میں کیوں نہیں لایا جا رہا؟ تو پھر اس سے ہمیں حکومت کی خیانت سمجھ میں آتی ہے. انہوں نے تخت ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالنا چاہا تھا. پہلے تو کہنے لگے ہوا ہی کچھ نہیں، ڈاکہ ہوا ہی نہیں. پھر بعد میں کہنے لگے ہاں ہوا ہے، اب ہم اس کو صحیح کر دیتے ہیں. ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ وزیر قانون کو اور اس کے ساتھ جو شامل تھے برطرف کیا جائے اور کٹہرے میں لا کے سزا دی جائے. کیا آپ اس جو ہے وہ قرارداد سے متفق ہیں؟ اللہ آپ کو جزائے خیر دے. باقی رہی بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ختم نبوت کی، یہ ہمارا ایمان ہے. یہ امت عمل میں کمزور ہو سکتی ہے، عشق میں کبھی کمزور نہیں ہوئی. ہم اپنے آقا سے عہد وفا کرتے ہیں اور ہم نے تجدید عہد وفا مہم کا آغاز کیا ہے. ہم حضور سے عہد کرتے ہیں، حضور ہم جئیں گے تو آپ کے لیے، مریں گے تو آپ کے لیے، اور زندگی کی آخری ہچکی تک آپ کے وفادار رہیں گے. اور حضور کی ناموس کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے ہم تیار ہیں اور آمادہ ہیں. پاک فوج کو بھی سیلوٹ کرتے ہیں. فوج نے اپنا دامن کتنا اجلا ہے لوگوں کے سامنے رکھ دیا کہ ہم نے نہ ماضی میں نہ موجود نہ کبھی حضور کی ناموس پہ کمپرومائز پاک فوج نہیں کر سکتی. پاکستان اسلام کے دشمن اس وقت ان کو پاکستان کے اندر 4 چیزیں چبھتی ہیں. ایک 295C کا قانون، دوسرا ختم نبوت کے حوالے سے جو مرزائیوں کو کافر قرار دیا گیا تھا، یہ قانون ان کو چبھتا ہے. تیسرا ان کو پاکستان کے ایٹمی اثاثے چبھتے ہیں. اور چوتھا پاک فوج سے بڑے نالہ ہیں. چونکہ جب کسی گھر کو لوٹنا ہو تو چوکی دار کو کمزور کیا جاتا ہے. چوکی دار کمزور ہو جائے تو گھر کو لوٹنا آسان ہوتا ہے. تو فوج کے سارے دشمن اس لیے ہیں کہ یہ پاکستان کی سرحدوں کی بھی چوکی دار ہے، پاکستان کے نظریات کی بھی چوکی دار ہے. تو ان 4 چیزوں سے دشمن خوف زدہ ہے اور ہم ان 4 چیزوں کی اپنی جان سے حفاظت کرنا جانتے ہیں. پوری قوم پاک افواج کے ساتھ ہے. ایٹمی اثاثے ہمارا قیمتی اثاثہ ہیں اور یہ ہماری آبرو ہیں. ہم اپنی جان سے بڑھ کر ان کی حفاظت کریں گے. اسی طرح 295C کا قانون ہے اور ختم نبوت کے حوالے سے ہمارے ملک کے آئین میں جو شقیں شامل ہیں یہ ہماری جان سے زیادہ عزیز ہیں. ہم سب کچھ قربان کر سکتے ہیں، حضور کے ختم نبوت پہ آنچ نہیں آنے دیں گے. اور حضور کی ناموس پر اپنے خون سے بھی پہرا دینا پڑا تو اس کو اعزاز سمجھیں گے. حق تو یہ تھا کہ حق ادا نہ ہوا. میرے ساتھ مل کے ایک نعرہ بلند کر دیجئے: نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. تاجدار ختم نبوت، 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 تاجدار ختم نبوت کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم. پاکستان کی بنیادی اساس نظریہ اسلام ہے اور اس نام سے یہ پاکستان معرض وجود میں آیا تھا. اور کسی قوم کی جو اساس اور بنیاد ہوتی ہے اس پہ کوئی قوم حملہ گوارا نہیں کرتی. دیکھیے وہاں ہمارے بزرگ جو وطن چھوڑ کے آئے ہیں، نمازیں پڑھنے کی تو وہاں بھی اجازت تھی، مسجدیں وہاں بھی پائی جاتی تھی. ایک ہی بنیاد پہ ایک ہی نعرہ تھا، وہ نعرہ مستانہ گونجتا تھا: پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد رسول. تو یہ وہ بنیاد تھی جس بنیاد پر ہم نے اس وطن کو حاصل کیا. ہمارے دستور میں، ہمارے آئین میں لکھا ہے کہ کوئی بھی قانون اور ضابطہ قرآن و حدیث کی تعلیمات کے منافی نہیں ہوگا. اس ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. پہلے ایک آزمائش سے گزر کے پاکستان بنایا تھا لاکھوں شہادتوں کے بعد، اور پھر اس کے بعد 10,000 شہادتیں دی دوبارہ. 53 کی تحریک میں اور 74 کی تحریک میں 10,000 شہادتوں کے نتیجے کے اندر
इम्तनाए कादियानियत और कादियानियों को काफिर करार देने का कानून पास किया गया और पाकिस्तान के आइन का हिस्सा बना और हमारे हलफनामे में शामिल हुआ। ये जो हम हलफनामा देते हैं कि हम ख़ातमुन नबीयीन की नबूवत पे ईमान रखते हैं, रसूल के बाद किसी नबी, किसी रसूल, ज़िल्ली बरूज़ी किसी के भी हम कायल नहीं हैं, ये हलफनामा खाली लफ्ज़ नहीं है, इसके एक एक हरफ, एक एक नुक्ते के पीछे सैकड़ों शहादतें हैं। मगरबी दबाव पर पाकिस्तान के आइन को बदलने के लिए हमारे आयान इक़्तिदार सरगर्म हो जाते हैं और जो है वो कानून होने के बावजूद भी ये कवानीन गैर मुअस्सर हैं। अगर पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया ना भी हो, सिर्फ जमहूरियत अगर हो, तो जमहूरियत भी जमहूरियत की राय को कहते हैं, तो इसमें बसने वाले ज़्यादा मुसलमान हैं और उनकी तादाद जो है मुसलमानों की, ये तो सिर्फ 40 लाख हैं, बाकी सारे मुसलमान 21 करोड़ मुसलमान बसते हैं। तो 21 करोड़ मुसलमानों की राय को एक तरफ रख दिया जाता है और इनके वोट लेकर के मुंतखब होने वाले नुमाइंदे और वजारतों के कलमदान थामने वाले वो मगरब के दबाव पे फैसले करने लग जाते हैं। तो क्या ये हम लोग भेड़ बकरी हैं कि हम वोट दे के इनको मुंतखब करें और वो वहाँ जाके देखें कि मगरब का इशारा क्या है? तो फिर मगरबी जमहूरियत भी मान ली जाए तो जमहूरियत में तो जमहूर की राय को मुकद्दम रखा जाता है और तुम हमारे वोट से वहाँ पहुँचे हो, वोट की ताकत से वहाँ पहुँचे हो। हमारी मंशा क्या है? हमें भी तो पूछो कि तुम्हारी मंशा क्या है। हमारी मंशा ये है कि करूं तेरे नाम पे जहां फिदा, न बस एक जहां, दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, क्या करूं करोड़ों जहां नहीं। हमारी तो मंशा जमहूर की यही है, लेकिन मगरबी इशारों पे सल्तनत का निज़ाम क्यों चलाया जाता है और क्यों हमारे साथ ये खेल खेले जाते हैं? तो ये हमें होश करनी चाहिए। मंसूबा साज लोग ऐसे लोगों को हमारे ऊपर मुसल्लत रखते हैं ताकि ये बाँझ ही रहें, ये कमज़ोर ही रहें और ये कभी भी ये सर ना उठा सकें और ये आपस में उलझे रहें, उलझाओ और लड़ाइयाँ। और अब तो हद ये हो गई कि हमारे आका की नामूस पे हमला हो गया, तख्त ख़त्म नबूवत पे डाका ज़नी हो गई और क्या अब भी हम आंखें नहीं खोलेंगे? दूसरी जानब पाकिस्तान इस वक्त इंतहाई हसास सूरत हाल से दो चार है। सब कुछ ये सारी हकीकतें अपनी जगह पे, ख़त्म नबूवत का जो मामला इस नाजुक मौके पे छिड़ा गया ये भी अपनी जगह पे, लेकिन पाकिस्तान का जो मामला है ये भी बहुत ज़्यादा हसास है। इस मुल्क के अंदर इंतशार शर और जो कुछ क़ुव्वतें चाहती हैं हमने उससे भी बचना है। इस हवाले से आवाम को ख़बरदार भी रहना है, होशमंद हो के कदम आगे बढ़ाना है। उलमा की ज़िम्मेदारियाँ इस हवाले से फजू तर हैं कि वो कौम की गलत रहनुमाई न करें, महज जज्बात नहीं, साथ होश भी अपने साथ रखें। शऊरी बंद बांध करके इस कौम को खड़ा किया जा सकता है। कोई हम नादीदा हाथों की साजिशों का शिकार ना हो जाएं। हमें इस पर बहुत ज़्यादा गौर करना होगा। इस वक्त मुल्क के अंदर आग लगाने के लिए जो है वो नादीदा हाथ सरगर्म है, उससे भी हमें होशियार रहना पड़ेगा और फूंक फूंक के कदम उठाना पड़ेगा। कहीं कोई गलती ना हम कर बैठें जिस गलती से जो है वो हमें और हमारे मुल्क को, हमारे वतन को, इस मुआशरत को नुकसान पहुँचे। इसलिए हमें पूरी तरह से मुत्तहिद और यकजा रहना पड़ेगा और फिर हमने हर कदम उठाने से कबल सोचना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि हमारा कोई कदम जो है वो हमारे मुल्क के लिए, इस्लाम के लिए, दीन के लिए नुकसान का सबब ना हो। चूँकि लोग जो हैं वो तो बिल्कुल तैयार होते हैं, लेकिन ये ज़िम्मेदारी उलमा की और ज़िम्मेदारान कौम की फजू तर इन हालात में हो जाती है। इसलिए इदारतुल मुस्तफ़ा जो भी लाहे अमल देता है उस पर 100 बार सोचता है और जो है वो इंतहाई दानिशमंद लोगों से जो है वो मुशावरत को जारी रख करके कोई कदम उठाता है ताकि हमारी वजह से कोई ऐसा गलत कदम न उठाया जाए जिसका नतीजा इस मुल्क को नुकसान का सबब ज़रिया हो। लेकिन जो शऊरी आगही का सिलसिला है और ये जो मुहिम है इसको हम जारी रखे हुए हैं और हर तबका ज़िंदगी के अंदर हम इस पर गुफ्तगू कर रहे हैं ताकि जो है वो पाकिस्तान की इस बुनियादी असास को, इस नज़रियाती असास को बचाया जाए और इसकी हिफाजत की जाए के लिए, इस्लाम के लिए, दीन के लिए नुकसान का सबब ना हो। चूँकि लोग जो हैं वो तो बिल्कुल तैयार होते हैं, लेकिन ये ज़िम्मेदारी उलमा की और ज़िम्मेदारान कौम की फजू तर इन हालात में हो जाती है। इसलिए इदारतुल मुस्तफ़ा जो भी लाहे अमल देता है उस पर 100 बार सोचता है और जो है वो
انتہائی دانشمند لوگوں سے جو ہے وہ مشاورت کو جاری رکھ کر کے کوئی قدم اٹھاتا ہے تاکہ ہماری وجہ سے کوئی ایسا غلط قدم نہ اٹھایا جائے جس کا نتیجہ اس ملک کو نقصان کا سبب ذریعہ ہو. لیکن جو شعوری آگہی کا سلسلہ ہے اور یہ جو مہم ہے اس کو ہم جاری رکھے ہوئے ہیں اور ہر طبقہ زندگی کے اندر ہم اس پہ گفتگو کر رہے ہیں تاکہ جو ہے وہ پاکستان کی اس بنیادی اساس کو، اس نظریاتی اساس کو بچایا جائے اور اس کی حفاظت کی جائے.